자, 2강 시작해 보겠습니다. 자, Part 2의 15문제 이제 풀어보신 거 저와 같이 잘 또 정답 맞추시고 그다음에 내용도 함께 살펴보시면 되겠습니다. 적재적소의 자막을 적절한 타이밍에 드릴 테니까 역시 통째로 문장을 암기하신다 생각하시고 중얼중얼 따라하시면서 쫓아오시면 학습 효과는 더 좋아질 것이다. 이렇게 당부를 드리면서 시작해 보죠. 자, 11번부터 가보겠습니다. Number 11. Where does Susan work now? Where does Susan work now? 들만하죠? 자, 의문사문이 였는데 자, 의문사는 그렇죠? Where? Where does Susan work now? 자, 뒤에 does 같은 이런 이제 조동사는 뭐 의미상 큰 어떤 역할을 하지 않기 때문에 굉장히 짧게 where이라는 자, 더 큰 의미를 전달하는 것을 살짝 붙는 거죠. 이렇게 해서 Where does Susan work now? 뒤에 내용어들이 좀 연결됐고요. 자, 이 전체적인 어투, 액센트를 그대로 한번 흉내를 내보세요. Where does Susan work now? Where does Susan work now? 한 번 더요. Where does Susan work now? Where does Susan work now? 자, 여러분들만 Where does Susan work now? 지금 수잔이 어디서 일을 합니까? 라고 이제 묻습니다. 들어보죠. A. At a law office downtown. At a law office downtown. 자, 바로 위치에 대한 정보가 나왔죠. At a law office downtown. At a law office downtown. At a law office downtown. 시내에 있는 법률 사무소에서 일을 합니다. 자, 일하는 장소 정확하게 law office 해당되는 내용이 나왔습니다. A번 정답이었네요. 자, 그 다음에 B. I didn't know that. I didn't know that. I didn't know that. 자, 이런 오답이 나면 좀 이제 어려울 수 있습니다. 그죠? 현재형으로 I don't know that. 난 그건 몰라요. 뭐 그냥 I don't know라고 나오는 경우가 주로 많습니다만 현재형으로 내가 모른다고 하면 뭐 괜찮죠. 답이 될 수 있겠습니다만 I didn't know that. 그건 몰랐네요. 과거형으로 얘기하면 논리가 맞지 않습니다. I didn't know that. I didn't know that. 오답이었고요. C. She usually takes the bus. 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 자, 그녀는 보통 버스를 탑니다. 이거는 이제 How does Susan get to work? 뭐 go to work, come to work. 자, 이렇게 이제 얘기를 하면 출근을 어떻게 하느냐라는 방법을 물어보면 보통 버스를 타고 해요. 그죠? 뭐 이렇게 이제 she usually drives to work 이렇게 얘기할 수도 있겠고 여러 가지 가능성이 있겠습니다. 어쨌든가 주어진 C번 선택지는 어떻게 출근하는지 방법을 물어보면 답이 될 만한 내용이었습니다. 오케이, 자 C번 이제 오답으로 정리가 되겠네요. 자 정리하고요. 자 number 12 보겠습니다. Number 12. 자 들어보죠. Why is the conference room closed? Why conference room closed? 그죠? 잘 들리는 것 역시 내용상 큰 전달한 바가 없는 것은 자 내용을 전달하는 것이 살짝 붙어요 이렇게. Why is the conference room closed? Why is the conference room closed? is the 같은 것은 그냥 why 쪽에 다닥 그래서 강양약 강 이렇게 되는 거죠. Why is the conference room closed? 자 그대로 해보세요. Why is the conference room closed? Why is the conference room closed? 컨퍼런스 룸이 왜 문이 닫혀 있느냐? 닫혀 있습니까? 이유를 묻습니다. 들어보죠. A. I'll reopen the file. I'll reopen the file. 제가 다시 문을 열게요. 이렇게 해석되는 게 아니죠. I'll reopen the file. I'll reopen the file. 내가 그 파일을 다시 열겠습니다. 이런 얘기입니다. closed가 나오니까 이제 open이 들어가는 reopen으로 함수를 만든 거였습니다. 자, 컨퍼런스 룸이 좀 닫혀져 있는 이유를 물었는데 그 파일을 내가 다시 열겠다는 것은 전혀 관계없는 내용이죠. I'll reopen the file. 자, 오답이었고요. B. B번. Administration's having a meeting. Administration's having a meeting. Administration's having a meeting. Administration's having a meeting. 부서명을 얘기할 때 the 정관사 붙이고 뭐 sales department, marketing department, administration department 보통 총무부나 관리부라고 해석을 하죠. 이렇게 하기도 하고 department하고 앞에 정관사 더 빼고 그냥 딱 그렇게 sales, marketing, 뭐 personnel 그 다음에 이렇게 administration만 쓰는 경우도 있습니다. 부서명을 얘기하는 거죠. 그래서 관리부 혹은 총무부에서 having a meeting, 회의를 하고 있습니다. 회의를 하고 있으면 컨퍼런스 룸은 문을 닫아놓잖아요. 논리가 맞죠. 자, 그래서 정답은 B번이 되겠습니다. 컨퍼런스 룸이 왜 닫혀져 있죠? 그랬더니 문이 닫혀져 있어서 들어갈 수 없는 상황이거나 이렇겠죠. 다른 부서에서 회의를 하고 있습니다. 이렇게 이제 응답을 하는 거였습니다. 정답 B번. 자, 그 다음에 Administration's having a meeting. 다시 한번 Administration is having a meeting. 자, C번 들어보세요. C. Probably only a few hours. Probably only a few hours. Probably 이제 조금 이제 모음이 압착됐는데요.
실제 토익에서 이거보다 좀 더 또박또박 발음할 확률이 높긴 합니다만 probably. 자, 하지만 이제 prob에서 이제 BA의 A 모음이 이렇게 압착돼 버리면 probably 이렇게 거의 들리죠. probably가 아니라 probably 이렇게 들려요. 들어보세요. Probably only probably 이렇게 들리죠. 예. 이렇게 발음되기도 합니다. 이건 이제 미국 영어에서 특히 이제 자주 나타나는 현상이긴 한데요. probably only a few hours. Probably only a few hours. 아마도 몇 시간 동안만요. 이렇게 나오고 있습니다. 이거 뭐 how long으로 물어보면 답이 될 만한 오답이 되겠습니다. 오케이, 정리하고요. 13. Number 13. 자, 들어보죠. When is Mr. Alford planning to retire? When is planning to retire? 자, 이 정도면 되죠. 앞에 Mr라는 타이틀만 잡았으면 사람이라는 것은 알 수 있고 당연히 퇴임하는 사람은 사람이 주체하게 되기 때문에 언제 계획하느냐 퇴임할 것을 이렇게만 잡으시면 됩니다. 핵심 정보는 다 잡은 거죠. When is Mr. Alford planning to retire? 정확하게는 When is Mr. Alford, Alford, 자, 미국식 발음이 아니니까 이제 Alford 이렇게 들렸는데요. Planning to retire 이렇게 들립니다. 자, 편하신 이제 발음대로 미국식 영어가 편하시면 그렇게 해주셔야 되고 따라하기 한번 해보세요. When is Mr. Alford planning to retire? 시작. When is Mr. Alford planning to retire? 자, 언제 퇴임할 계획입니까? 자, 시간의 정보를 물었습니다. A. 들어보죠. The co-director position. The co-director position. 어렵죠. 그러니까 영국 발음에서 director 우리가 보통 이사로 해석을 많이 하는데 director이라고 하지 않고 direct. 그 다음에 뒤에 사운드가 또 없으니까 director 이렇게 들려요. 근데 앞에 co 공동이사죠, 그러니까 co 이거 붙으니까 co-director. 굉장히 생소한 어휘처럼 들렸습니다. 다시 한번 들어보세요. The co-director position. The co-director position 공동이사 직급의 그 자리를 얘기하는 거죠. position이라는 것은. The co-director position. 어쨌든간 이 사람이 뭐 retire를 하는데 무슨 직책에서 retire를 하는 건지 뭐 이렇게 연관될 수 있는 내용을 함정을 만든 거였습니다. 안 되죠. 정확하게 when 언제? 자, retire 계획입니까? B. B번. Within a year. Within a year. 자, 괜찮아요. Within a year. Within a year. Within a year. 자, within이라는 것이 시공간 어떤 범위 내에 이런 뜻이죠. 근데 우리가 뭐뭐 안에라고 해석을 할 때 보통 전치사 in을 생각합니다만 in a year이라고 하면 1년 후에라고 해석을 하셔야 돼요. 혹은 1년 동안이라고 해석될 수도 있습니다만 당연히 어느 시점의 정보를 물었기 때문에 1년 후에 그래서 in이라는 것은 뒤에 어떤 기간의 정보가 나오면 at the end of that period of time 그 시간의 끝을 얘기합니다. 그래서 우리말은 뭐뭐 안에라고 해석을 보통 하게 됩니다만 정확하게 면밀하게는 어떤 시간의 범위 내에 이렇게 얘기할 때는 within이라는 전치사를 쓰시는 게 맞아요. 그래서 이건 1년 안에 이거죠. 그러니까 해석을 잘 하셔야 돼요. 그래서 within a year 하면 1년 안에 그러니까 그 안에 1년이 다 안 차서 그 안쪽에 어디에 언제쯤에 자 planning to retire 한다는 얘기고 in a year 이렇게 얘기하면 1년 후에 그러니까 1년이 끝나는 그 후 끝나는 시점에 할 것이다 퇴임을 이렇게 이제 해석을 하시면 정확합니다. 어쨌든 답이 됐죠. 네. 자 B번이었고요. C. Probably by car. 자 probably by car 아마도 차로요. 자 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자 역시 교통수단이니까 전혀 관계가 없었습니다. 오케이 정리하고요. Number 14. Number 14. 자 들어보죠. Have you booked your flight? 이런 게 의외로 자, 어려울 수 있어요, 그죠? 네. 발음이 또 이제 영국식이었기 때문에 Have you booked your flight? Have you booked your flight? 보통 미국 영어, 그러니까 캐나다 성어나 미국 성어가 발음을 하면 이렇게 의문사가 없는 일반 의문문 yes나 no로 대답할 수 있는 것은 말꼬리가 뒤에 종결 억양이라고 하죠. 인토네이션이 올라갑니다, 그죠? Have you booked your flight? 이렇게 되는데 영국 발음 좀 다르죠, 억양 자체가. Have you booked your flight? Have you booked your flight? flight 이렇게 떨어지면서 오히려 약간 여운을 알면서 끝나요. 이런 느낌도 잘 한번 그대로 한번 그 받아들이시면 되겠어요. Have you booked your flight? 그래서 Have you booked your flight? Have you booked your flight? 이제 미국식으로 인터넷이 바꾸면 이렇게 될 텐데, 자 예약을 하셨습니까 이거죠. 비행편 예약을 하셨습니까? A. No, I'll try tonight. No, I'll try tonight. 괜찮아요? No니까 하지 않았다. 근데 뒤 부연 설명이 No, I'll try tonight. No, I'll try tonight. 뒤에 당연히 try to book my flight tonight 이렇게 되는 거죠. 그래서 오늘 밤에 제가 예약을 한번 해보겠습니다. 이런 얘기입니다. 하지 않았다. 오늘 밤에 해볼 거예요. 됐죠? A번 정답이었고 B.
Yes, they are. 자, Yes, they are. 자, yes, there are. Yes, they are. 발음이 이제 마치 they are처럼 하는데 제가 정확하게 작성했던 문제는 there are였는데요. 어쨌든 r 사운드가 빠지니까 마치 they are처럼 들리다면 그냥 they are 이렇게 되니까 they are하고 there are하고 호주나 영국 사람들이 발음하면 굉장히 유사합니다. 이거는. 어쨌든 오답이죠. 혹시 이게 이런 게 등장하면 앞에 문장이 뭐였는지 또 뒤에 어떤 게 나오는지 가지고 맥락을 가지고 함께 파악을 하셔야 돼요. 소리로만 정확하게 구분하기 굉장히 어렵습니다. 자, yes라고 기계적으로 대답하려면 어떻게 해야 돼요? Have you booked your flight? Yes, I have. 이렇게 써야 되죠. 근데 이런 기계적인 답은 토익 파트에서 거의 등장하지 않습니다. 오답으로 만들어요. 다른 걸 쓰면서 참조를 하시고요. 자, 그 다음에 C. I'll read it. 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 내가 그것을 읽겠습니다. 자, book이라는 단어가 책이라는 뜻으로 쓰이니까 거기서 함정을 만든 거였습니다. 자, 뭐 예약하다 이제 동사로 쓰였던 것이죠. 지문에서는. 정리하고요. 자, 15 보겠습니다. Number 15. How long did the interview take? How long interview take? 자, 핵심의 세 개의 의미 덩어리. 정확하게 나머 채워오시고 How long did the interview take? How long did the interview take? 그러니까 did라는 거 C를 나타내고 들어가 있고 그다음에 정관사 the 뒤에 모음이니까 the로 발음했죠. 이런 것들은 의미 전달은 크게 뭐 기여하는 바가 없죠. 역시 how에 그냥 붙어요. How long에 How long did the interview 그다음에 take 이렇게 이제 내용어들이 나오고 있고 그대로 흉내를 해보세요. How long did the interview take? How long did the interview take? 그러니까 실제 우리 귀에는 그냥 How long interview take 이런 게 이제 귀에 딱 들어온다는 거죠. 그런 핵심 워드를 잘 캐치를 하시는 자꾸 연습을 하셔야 되겠습니다. 자, 인터뷰가 시간이 얼마나 걸렸냐? A. An administrative position. An administrative position. 자, an administrative position입니다. 아까 administration이 총무부 관리부였으니까 administrative position이라는 것은 그런 그죠? 관리나 총무를 담당하는 업무의 일자리를 얘기하는 거죠. 자, 관계가 없습니다. 인터뷰에서 떠올릴 만한 어떤 자리에 대한 이제 함정이었고요. B. Take a few of these. Take a few of these. Take a few of these. 조심해야 되죠. Take가 few니까 뭐 시간이 얼마 걸렸다. 근데 take a few of these라는 것은 이것들 몇 개를 가져가세요. 이렇게 해석이 되는 자, 어구가 되겠습니다. 관계가 전혀 없어요. take라는 동사가 이제 중복시킨 거였고요. C. A little under an hour. 괜찮아요? A little under an hour. A little under an hour. Under an hour. 자, 1시간 미만이라는 거죠. 그래서 a little under an hour. 그러니까 1시간 조금 미만. 1시간보다 조금 안 되게 걸렸다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 정답은 C번으로 연결이 되겠네요. 이게 정리하고요. 자, number 16으로 갑니다. Number 16. 자, 들어보죠. Where is the restroom on this floor? Where restroom floor. This floor. 어디예요? 화장실이 2층. 자, 조합이 되죠. 이렇게 되면. 다시 한번. Where is the restroom on this floor? Where is the restroom on this floor? 자, 내용어가 아닌 것들은 가볍게 앞쪽에 내용어 쪽에 붙여서 읽고 그다음에 내용어들은 명확하게 다시 한번 해보세요. Where is the restroom on this floor? Where is the restroom on this floor? 2층에 화장실이 어디에 있습니까? 들어보죠. A. 장소 정보. It's a new carpet. It's a new carpet. 새로운 카페트입니다. 자, floor, 바닥에서 떠올릴 만한 내용이었죠. 오답이고 화장실의 장소를 묻고 있습니다. B. You need to take a rest. You need to take a rest. You need to take a rest. 넌 쉴 필요가 있다. 그죠? Restroom. 그래서 이제 rest. 그래서 rest라는 것은 이제 쉼이라는 명사로 쓰였습니다. 자, 발음이 유사한 단어. 똑같은 거죠. 그 해당되는 건 똑같았죠. 저 오답이었고. C. 자, 화장실의 장소. It's down the hall on the left. 괜찮죠? It's down the hall. It's down the hall. 복도 따라가시면 되고. It's down the hall on the 근데 left. 왼쪽으로. 복도를 따라 왼쪽에 있습니다. It's down the hall on the left. It's down the hall on the left. 장소를 얘기해 주는 것은 C번밖에 없었죠. 정답은 C번이 되겠습니다. 그러니까 토익을 처음 공부하시면 의문사 부분은 뭐 where, when, how long 이런 이제 의문사 혹은 의문사 이제 덩어리 표현만 딱 잡고 문제가 풀린다 이런 이제 해설들을 많이 하시죠. 또 토익 ALC를 가르친 선생님들께서 맞습니다. 그렇게 또 이제 토익을 처음 접하신 분들한테는 그런 게 또 이제 그죠 희열을 느끼게 하기도 하고 진입 장벽을 낮춰주는 그런 역할들 하니까 충분히 받아들이시고 수용을 하십니다만 제가 토익 예틱에서 이런 걸 많이 말씀드리지 않는 이유는 그건 여러분들이 조금만 한 번만 보면 알 수 있는 것이고.
그렇게 의문사만 딱 들어서 소위 이제 뭐 족집게나 비법 이런 걸로 맞출 수 있는 문제는 굉장히 소수예요. Part 2의 전체 30문제 중에 한 많아야 7개, 6개, 7개 정도밖에 되지 않습니다. 의문사문이라는 것이 뭐 12개 이상 이렇게 나옵니다만 항상 또 그렇게 앞에 의문사만 들어서 문제가 풀리는 것도 아니고 who, when, where 이렇게 3개 중에 몇 문제가 그래요. 그러니까 그런 것들은 뭐 이런 게 있네 이렇게 생각하시면 되지. 그걸 뭔가 절대적으로 의지해야 될 어떤 아주 귀중한 어떤 그런 어떤 정보다 이렇게 보시기엔 좀 어려움이 있습니다. 그래서 제가 그런 것들은 이렇게 많이 언급을 드리지 않고 있어요. 조금 더 많은 내용을 듣는 연습을 자꾸 하셔야 파트에서 어느 정도의 점수가 나온다 이렇게 생각을 하시면 되겠습니다. 오케이, 자 계속 가보죠. 17번입니다. Number 17. 자 들어보죠. Did you attend the San Diego conference? 한 번 더. Did you attend the San Diego conference? Attend San Diego Conference. 자, 이게 핵심 뭐죠? 그 앞에 did도 잡으셔서 너무 잘하셨고요. 의문사가 빠지고 그냥 yes, no로 답할 수 있는 일반 의문문, 조동사 did가 앞에 나왔고요. 자, 그러니까 이제 사실 여부 그냥 묻는 내용이 되겠습니다. 정확하게 다시 한번. Did you attend the San Diego conference? Did you attend the San Diego Conference? 되겠죠. D하고 Y가 만들면 J 사운드를 만들어서 Did you 이렇게 발음되기. 그러니까 쉽죠. 뭐 반드시 그런 건 아닙니다만. 자, Did you attend the San Diego Conference? 다시 한번. Did you attend the San Diego conference? Did you attend the San Diego Conference? 미국식 영어로 하면 이렇게 이제 올라가고 영국 영어는 이렇게 떨어지듯이 역시 이렇게 살면서 인토네이션이 약간 달라졌습니다. 자, 참석 여부를 물었습니다. 들어보죠. A. They went out to meet clients. They went out to meet clients. 자, they went out to meet clients. 그들은 고객들을 만나러 나갔습니다. 이런 얘기입니다. 자, 컨퍼런스에 참석을 했습니다를 물었는데 고객을 만나러 나갔다. 자, 논리적으로 응답이 되는 게 아니죠. 오답이고. B. No, I wasn't able to make it. 괜찮아요? No니까 I didn't attend the conference. 참석하지 않았습니다. 라고 얘기를 했고 부연 설명이 No, I wasn't able to make it. No, I wasn't able to make it. 자, make it 여기서 참석의 의미죠. 그래서 참석할 수가 없었습니다. 아니에요. 참석할 수가 없었어요. 자, 정확하게 응답이 되는 자, 좋은 리스폰스가 됐죠. 정답은 B번이 되겠습니다. 자, 그다음에 C. I usually work most weekends. 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 자, 대부분 주말에 저는 일을 합니다라고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 호주나 영국 영어가 되면 work, 그래서 R 사운드가 이렇게 이제 R coloring이라고 하는데, 자 캐나다나 이제 미국 사람들의 발음 그런 게 없고 그냥 work 이렇게 발음 되죠. work. 구분하기가 조금 이제 어려울 수 있으니까 소리도 잘 기억을 해두시면 되겠습니다. 자, 관계가 없습니다. 주말에 일을 한다는 것하고 컨퍼런스에 참석 여부는 관계가 없는 것이죠. 오케이, number 18 보자. Number 18. My meeting is on the other side of the town. 평소문 어렵습니다. 자, 화자의 의도가 뭔지 굉장히 이거로만 듣기 파악하기 굉장히 어렵죠. My meeting is on the other side of the town. 자, my meeting is on the other side of town. My meeting is on the other side of the town. My meeting is on the other side of the town. 자, 동네에서 혹은 시 뭐 이렇게 해석할 수 있죠. town이라는 것은 the other side 반대쪽에서 회의가 있습니다. 이렇게 얘기하고 있어요. 자, 그러니까 이거는 아마도 말하는 사람이 회의가 가까운 곳에 있지 않고 조금 먼 곳에 있다. 이렇게 얘기를 하려는 의도를 갖고 얘기하는 것 같죠. 다시 한번. My meeting is on the other side of the town. My meeting is on the other side of the town. 자, 그러면 상대방은 어떤 얘기가 좀 될까요? 들어보죠. A. 여러 가지 가능성이 있겠습니다. They drive on the left-hand side. They drive on the left-hand side. 똑같은 단어가 중복돼 있죠. 일단은 많은 부분 이런 건 오답으로 갈 확률이 높죠. 그러니까 동일한 단어가 중복돼 있다 그러면 이제 한 90%? 뭐 이제 조금 더 이제 안전하게 잡으면 보수적으로 잡으면 이제 뭐 8, 90% 정도는 이제 오답이라고 생각을 하시면 되고 사운드가 유사한 건 거의 뭐 99% 가깝게 오답으로 생각하시면 됩니다. side가 중복돼 있는데 무슨 얘기일까요, 이거는? They drive on the left-hand side. 자, they drive on the left-hand side. 왼쪽으로 운전을 합니다. 이런 얘기입니다. 그렇죠. 우리나라와 달리 왼쪽에 운전하는 뭐 가까운 나라 일본이 그렇고요. 뭐 유럽으로 가면 영국이 아마 그렇지 않나요? 그렇게 이제 그런 얘기를 하는 겁니다. 전혀 관계 없어요. 자, 그다음에 B. We may have to cancel the order. We may have to cancel the order. 자, we may have to cancel the order. 이 발음을 주목하세요.
older. 굉장히 다르죠. 3은 older. 자, 미국식 발음으로 하면 D 발음도 부드러워져요. 우리말의 리을처럼. 그래서 older 이렇게 강하지 않고 older, older. 자, 그런데 영국이나 호주 발음이 되면 뭐 호주 발음은 미국식 발음과 비슷하게 발음하는 경우도 있습니다만 그래서 older 이렇게 발음하는 경우도 있습니다만 영국식이라고 하면 older 뒤에 발음을 더 둔탁하게 냅니다. 그래서 뒤에 사운드도 없으니까 older 그다음에 older 이렇게 발음되죠. older, order, older. 사뭇 다릅니다. 들을 수 있게. 자, 그래서 자, 우리가 뭐 주문을 취소를 해야 될 것 같습니다. 이런 얘기겠습니다. 관계가 역시 없고요. C. Why don't you grab a taxi? 괜찮나요? Why don't you grab a taxi? Why don't you grab a taxi? 택시를 잡는 게 어때요? Why don't you grab a taxi? 그러니까 응답을 들어야 질문의 의도가 그였구나 이렇게 확실하게 판단이 되죠. 사실 까다로웠습니다. 회의가 타운 저 반대편에 있어요. 그랬더니 그럼 택시 타고 가는 게 어떨까요? 택시를 타시는 게 어때요? 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그래서 화자는 회의가 좀 먼 곳에 있다. 그걸 들었던 이제 상대방 listener가 청자가 그럼 택시를 타라고 이제 의견을 주는 이런 대화로 가장 매끄럽게 대화는 완성이 되겠습니다. 정답은 C번으로 마무리가 됩니다. 오케이, 자 넘버 18까지 봤고요. 자 나머지 7문제는 잠시 쉬었다가 이어가겠습니다. 자 19번으로 이어갈까요? 네, 들어보겠습니다. Number 19. Did anyone turn off the lights last night in the office? 한 번 더. Did anyone turn off the lights last night in the office? Did anyone turn off the lights last night in the office? 자, 되겠어요? Did anyone turn off the lights last 이거죠, 사실은. Did anyone turn off the light? 자, 지난밤에 등을 누가 껐느냐? 누구라도 끈 사람이 있느냐? 이렇게 묻죠. Did anyone turn off the lights last night in the office? 정확하게 Did anyone turn off the lights last night in the office? 자, 그대로 흉내를 내보세요. Did anyone turn off the lights last night in the office? 시작. Did anyone turn off the lights last night in the office? 자, 역시 이제 영영어니까 이제 올라가다 떨어지면서 이렇게 되는 거죠. 미국 영어라면 Did anyone turn off the lights last night in the office? 이렇게 올라가겠습니다만 인터넷이 조금 달랐어요. 자, 꽤 길었고요. 정답도 굉장히 길었는데 자, 누구라도 지난밤에 사무실에 등 끈 사람이 있느냐? 누구라도 껐어요. 이렇게 물었는데 자, 들어보죠. A. The security guard usually does if we forget. 이렇게 해요. The security guard usually does if we forget. The security guard usually does if we forget. The security guard usually does if we forget. 현재형으로 얘기해도 답이 되는 거죠. 물론 질문은 과거였습니다만 어젯밤에 사무실에 누가 등 껐나요? 이렇게 물어봤더니 보통 우리가 깜빡하면 등을 꺼는 것을 우리가 깜빡해서 끄지 않으면 보통 경비하시는 분, 경비원께서 해주시는데요. 평소에는 그렇다. 그러니까 이 여자는 이렇게 얘기하면서 아마도 자 우리가 누군가 끄지 않았다고 하면 경비원께서 보통 껐을 텐데요. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 답이 됐습니다. 자, 그러니까 이제 시제가 일치해야 되는 문제 물론 그런 것도 있습니다만 이렇게 시제가 의미상 현재가 이렇게 유효하기 때문에 그 내용을 통해서 아마 그랬을 거라고 과거에 추측을 할 수 있는 걸로 연결될 수 있는 게 분명히 있으니까요. 시제가 현재로 쓰인 것은 전혀 문제가 되지 않죠. 정답 A번이 되겠습니다. 자, 그 다음에 B. It's down on Burgundy Street. It's down on Burgundy Street. 자, it's down on Burgundy Street. Burgundy라는 것은 고유 명사니까 모르겠고 어떤 길 이름을 주고 있죠. 거기에 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 자, 장소를 물었으면 가능하고 C. The conference seems a better choice. The conference seems a better choice. The conference seems a better choice. conference가 더 나은 선택인 것 같습니다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 역시 관계가 전혀 없는 엉뚱한 소리가 되겠습니다. 자, 나머지 오답이 좀 매력도가 떨어졌죠. 질문과 정답은 좀 까다로웠습니다만 정리하고요. Number 20. Number 20. 자, 들어보자. Have you had lunch yet? 간단합니다. Have you had lunch yet? 큰 소리로 Have you had lunch yet? 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 자, yet라는 게 부정 의문문에 보통 들어가서 부정문에 들어가면 아직은 그죠? 이렇게 많이 쓰입니다만 이렇게 긍정의 의문문에 들어갈 수도 있어요. 이럴 때는 우리말로 그냥 이제는 이렇게 해석하면 딱 좋습니다. 그러니까 자기가 말한 사람이 어떤 일이 벌어졌다고 예상이 되는 것이 벌어졌는지의 사실 여부만 묻는 거예요.
그래서 have you had lunch yet? 하면 점심 이제 먹었니? 점심 먹었나요? 그러니까 뭐 이제의 말 우리말의 해석에 넣지 않아도 괜찮죠. 점심 드셨나요? 이렇게 해서 하는 겁니다. already가 들어가면 내가 기대했던 것보다 어떤 사건이 발생을 더 빨리 했을 때는 그래서 우리말로 이미라고 해석을 하죠. 그래서 have you already had lunch? 이미 점심 먹었어? 이렇게 물어서 의미가 달라지는 겁니다. 예시 들어갈 수가 있어요. 그래서 이제는 굳이 해석을 하자면 이렇게 하면 맞습니다. 이런 맥락에서는. 자, 그래서 점심 드셨나요? 물었어요. A. I have already taken care of it. I have already taken care of it. I have already taken care of it. 그럴싸하지만 take care of somebody가 나오면 어떤 사람을 돌보는 것, 그 다음에 something이라면 일 따위를 처리하다 이런 의미예요. 그러니까 점심을 먹었나요? 그랬는데 이미 그것을 처리했습니다. 점심을 먹는 행위는 어떤 일 처리 대상이 되거나 이러진 않죠. 어색합니다. 자, 그 다음에 B. Yes, I do. Yes, I do 하면 안 되고 먹었다 하면 어떻게 돼요? Yes, I have 이렇게 써야 되죠. 오답이었고 C. No, are you headed out? 괜찮아요? No, 자, no 먹지 않았습니다. no, are you headed out? 하고 are you headed out? 자, head라는 것은 어디로 향해 가는 거죠. 그래서 이거는 이렇게 나오면은 뭐 어디 가니라 할 때 where are you heading 이라고 하기도 하고 where are you headed라고 쓰게 돼요. ing하고 ed 형태가 다 쓰이죠. 아주 미미한 의미 차이가 있긴 합니다만 거의 뭐 큰 의미 차이 없이 사용됩니다. 그래서 are you headed out 하면은 점심 먹으러 나갑니까? 이런 얘기예요. 응답이 됐죠. 점심 드셨나요? 아니요. 나 먹으러 나가세요? 이렇게 얘기하는 거였습니다. 그래서 가장 적절한 best response는 C번이 됐다는 거예요. 오케이? 자, 정리하고 number 21 보겠습니다. Number 21. Could you pass over that stapler? Could you pass over that stapler? 자, 역시 이제 어기야기나 발음이 더 재밌죠? 일단 pass 하지 않고 영국 발음으로 pass 합니다. P-A-S-S, pass. 해보세요. pass. 뒤에 over도 뒤에 R 사운드가 이제 이렇게 가 빠지니까 pass over. 해보세요. pass over. pass over. Could you pass over that stapler? 하고 stapler 하지 않고 stapler까지 해서 Could you pass over the stapler? Could you pass over that stapler? 자, 이제 미국식 발음을 하면 Could you pass over the stapler? 이제 말꼬리가 뒤에 올라가면서 하면 되는데 오히려 떨어지면서 이렇게 얘기가 되죠. 다시 한번 해보죠. Could you pass over that stapler? Could you pass over the stapler? pass over the stapler. 자, 좀 건네주시겠습니까? 이렇게 이제 부탁을 하고 있습니다. 자, 들어보죠. A. The largest one. The largest one. The largest one. 가장 큰 거요. 이렇게 얘기합니다. 자, 부탁한 건 pass over, 건네달라는 거였으니까 오답이 되겠습니다. 스테이플러 중에 가장 큰 거요. 이렇게 대답을 하는 거죠. 어색하고요. B. I haven't passed the test yet. I haven't passed the test yet. I haven't passed the test yet. 자, 역시 pass, pass로. 자, 그런데 뒤에 테스트가 나왔으니까 이는 시험을 통과하다 의미죠. 아직 시험에 통과하지 못했습니다. 이런 얘기죠. 오답이고. C. Sure, here you go. 됐죠? Sure, 물론이에요. sure, here you go. Here you go 하고 건네줍니다. 저 스테이플러는 건네주시겠습니까? 물론이에요. 여기 있어요. 이렇게 되는 거죠. Here you go. 자, here가 빠지니까 here you go 이렇게 들립니다. 다시 한번 들어보세요. Sure 하고 sure here you go. Sure, here you go. 자, 이렇게. 자, 역시 영국식으로 발음이 됐네요. 정답은 C번이 되겠습니다. 정리하고요. Number 22. 자, 질문이 길어집니다. 잘 들어보세요. Number 22. That new printer we ordered just arrived downstairs. 평소문. That new printer we ordered just arrived downstairs. 다시 한번요. That new printer we ordered just That new printer we ordered. 우리가 주문한 새 그 프린터가 That new printer we ordered just arrived downstairs. just arrived downstairs까지. 자, 의미 덩어리가 이제 붙여지겠어요? That new printer we ordered just arrived downstairs. 우리가 주문한 새 프린터가 지금 밑에 층에 도착했습니다. 자, 이제 하나의 덩어리로 잡아오세요. That new printer we ordered just arrived downstairs. 시작. That new printer we ordered just arrived downstairs. 자, 이 정보를 준 건 뭐예요? 우리가 주문한 게 새로운 게 왔으니까 한번 가서 보거나 뭐 그걸 어떻게 설치를 하거나 그 다음에 이런 걸 뭐 요청한 상황이라고 볼 수 있겠죠. 화자의 의도는. 자, 하지만 정답을 정확하게 들어봐야 되겠습니다. A. Great, I'll head right down. Great, 잘 됐네요. great, I'll head right down. I'll head right down.
I'll head right now. 역시 향하다. 바로 그럼 내려갈게요. downstairs에 도착했다고 했으니 그럼 바로 내려가겠습니다. 응답이 적절하죠. 정답 A번이었습니다. B. It is up above that next shelf. It is up above that next shelf. 자, it is up above the next shelf. 그 다음 선반에 있는 위쪽에 있다. 그 선반 위에 있다. 자, 위치의 정보를 주는 것은 자, 적절하지 않았고요. 뭐 down이 나오니까 이제 up 뭐 이런 이제 반이어로 함정을 만든 거였어요. C. It won't take long to print out. It won't take long to print out. 출력하는데 시간이 오래 걸리지 않을 것입니다. printer가 나오니까 이제 print out. 유사한 발음의 어구로, phrase로 함정을 만든 것입니다. 정리하죠. 자, number 23로 합니다. Number 23. Where is the next office get together? Where is the next office get together? 자, where is the next office get together? get together. 자, 이게 하나의 단어죠. 모임, 회합 이런 겁니다. Where is the next office get together? 자, 다음 사무실 모임은 언제입니까? 가 아니고 자, 다시 한번 들어보세요. Where is the next office get together? 저도 깜짝. 자, 해석을 잘못했네요. 자, when이 아니고 where였죠. 자, 그래서 Where is the next office get together? 자, where is the next office get together? 장소를 묻습니다. 다음 사무실 회합의 장소, 미팅의 장소는 어디입니까? A. 2 weeks from today. 자, 그래서 조심해야 돼요. 2 weeks from today. 자, 이거는 when is the next office get together? 이렇게 물어야지 답이 되는 거죠. 네. when과 where 헷갈리게 듣기 때문에 오답과 정답이 이렇게 또 다른 것 쪽으로 이렇게 나오는 경우가 많아요. when을 물었을 때 where에 대한 답을 함정으로 놓고 또 반대 경우로 vice versa 이렇게 하기도 하고요. 조심해야 됩니다. B. She is getting ready now. 자, she's getting ready now. 그녀가 지금 준비하고 있습니다. 전혀 관계 없고 C. 장소. We're all meeting at Rudy's after work. 자, 조금 이제 고유명사라 어려웠습니다만 We're all meeting at Rudy's after work. 자, we're all meeting at Rudy's. 자, 그러니까 장소 앞에 at가 나오면서 어디에서 만날 것인가라는 것으로 추측해 볼 수 있을까요, 여러분들? We're all meeting at Rudy's after work. 자, 그래서 we're all meeting at Rudy's after work. 퇴근 후에 우리 모두 자, Rudy's에서 만날 것입니다. 만남의 장소이겠죠. 뭐 식당의 이름이랄지 뭐 다른 또 이름이 될 수 있겠습니다만 유일하게 장소의 정보를 주는 건 C번밖에 없었습니다. 오케이, number 24 보죠. Number 24. These offices are getting a bit crowded, aren't they? These offices are getting a bit crowded, aren't they? 자, these offices are getting a bit crowded, aren't they? These offices are getting a bit crowded, aren't they? 이 사무실들이 좀 이제 사람들이 좀 붐벼지네요. 그죠? 그러니까 많이 사람들이 좀 많아진다는 거죠. 그러니까 공간이 좀 협소해 보인다. 사람들이 많아서 It's a bit crowded. 그렇게 되지 않나요? 라고 물었어요. A. We need to add another floor. 괜찮죠? 그러니까 부가의문이라고 해서 반드시 yes나 no가 앞에 꼭 나오는 건 아닙니다. 생략한 채로 답은 얼마든지 할 수가 있어요. 논리만 맞으면 되는데 We need to add another floor. 자, we need to add another floor. 한 층을 더 더하는 게 좋겠습니다. 그러니까 이 사무실들이 지금 너무 붐비고 있죠. 그리고 공간이 부족하네요, 우리가. 그래서 한 층을 더 더해야 될 것 같다. 사무 공간으로. 자, 응답이 되겠죠. 정답은 A번이 되겠습니다. 그 다음에 B. Yes, I hope we find a table. Yes, I hope we find a table. 자, yes, I hope we find a table. 그래요. 사무실들이 좀 붐비고 있습니다. 그런데 I hope we find a table. 자, 우리가 테이블을 하나 찾았으면 좋겠네요. 자, 이거는 뭐 식당 같은 데 갔을 때 식당이 붐비네요. 이렇게 얘기했을 때 자, 내가 자리를 하나 찾았으면 좋겠습니다. 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 자, 오답이 되겠고요. C. 자, 그다음에 Just a small crowd. Just a small crowd. just a small crowd. Just a small crowd. 작은 사람들의 이제 군중 이렇게 얘기하고 있습니다. crowded라고 하는 이제 형용사에서 자, crowd라는 거. 재미나는 것은 이제 audience도 그렇고 crowd도 그렇고 가산 명사예요. 그죠? 여기 하나의 군중들, 하나의 청중들 있을 수 있기 때문에 그래서 just a small crowd 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자, 역시 오답이 되겠네요. 자, 25번으로 갑니다. Number 25. Don't you need to turn that report in tonight? Don't you need to turn that report in tonight? 자, don't you need to turn the report in tonight? turn in, 제출하다죠. hand in, submit. 우편 같은 걸로 보통 제출하는 건 send in이라고 하고요. 같이 기억하셔서 자, 문장 다시.
Don't you need to turn that report in tonight? 자, don't you need to turn the report in tonight? 오늘 밤에 그 보고서를 제출해야 되지 않나요? 라고 물었어요. 앞에 부정어 신경 쓰지 마시고 have to turn in, need to turn in 이라고 하면 맞으면 yes고 아니면 no라고 생각하시면 됩니다. 응답을 할 때는 앞에 don't라는 부정어 생각하지 마시고요. A. Albert's going to handle it for me. 그런데 Albert's going to handle it for me. 자, Albert's going to handle it for me 이렇게 나왔습니다. 역시 yes나 no는 생략하고 바로 부연 설명을 할 수 있습니다. 그러니까 오늘 밤에 그 보고서 제출해야 되는 거 아니에요? 물었더니 Albert가 그것을 자, 나를 대신해서 나를 위해서 처리해 줄 거예요. 됐죠? 그러니까 내가 제출할 필요 없고요. Albert가 대신해서 해줄 겁니다. 자, 정답은 A번이 되겠습니다. B. Thanks, I don't need any. 자, thanks, I don't need any. 자, 이건 상대방이 뭘 준다 그럴 때 감사합니다. 그러지만 필요는 없어요. 이렇게 사양할 때 쓰는 표현이죠. 그러니까 need라는 동사를 그냥 함정으로 만들었습니다. 자, 반복해서 만든 거였고, 자, 그 다음에 C. Turn the corner. Turn the corner. turn the corner. 모퉁이를 도세요. 이런 얘기죠. turn이라는 동사를 중복시켰습니다. 네. 이렇게 함정이 되겠네요. 자, 이렇게 해서 25번 A번으로 마무리가 되고요. 자, 여기까지 파트 15문제 같이 리뷰를 해봤습니다. 파트를 공부하실 때는 문제풀이를 쭉 이제 가장 정기적으로 매번 꼬박꼬박 하셔야 되는 것이 필요한 파트가 파트예요. 문제풀이의 감각 유지 같은 게 중요하기 때문에 집중력 유지도 중요하고 그 다음에 이제 다시 한번 복습을 하실 때는 문제풀이 이후에 이렇게 전체 통문장을 듣고 뭐 3번, 4번, 뭐 5, 6번 더 들을 필요가 있을 수도 있죠. 그 다음에 전체 문장을 이제 하나의 내가 실제 말하는 것처럼 순간적으로 암기해서 물론 중간에 약간 뭐 대본 내용을 보고 이렇게 참조할 필요가 있을 수도 있겠습니다만 결국 궁극적으로는 암기해서 내 말처럼 따라해보는 연습을 계속 이렇게 해보시는 이런 이제 학습이 가장 효과적이다 이런 말씀 드리면서 마무리해보도록 하겠습니다. 자, 그러면 다음 3강 Part 3에서 계속 이어가겠습니다.